دوسرا نسل نیکیوں کے نام مقدس پرسوس کا اور انجیل مقدس لوک کا۔ ان تینوں طلاقوں میں مفاصلت پائی جاتی ہے، جگانت پائی جاتی ہے، ایک ہی پیغام ہے۔ پرانے عہد نامے میں سے ملاکی نبی اور نئے عہد نامے میں سے مقدس لوکا کی انجیل، ان دونوں میں بڑی مماثلت ہے۔ یہ دونوں ہی آخرت کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں، اور مقدس پالوس رسول جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، ہم نے اس وقت کو آنے والے وقت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے۔ آج جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو خدا ہمیشہ ہی مہربان اور شفقت اپنے بندوں پر دکھاتا ہے، اس میں دوسری اور کوئی رائے نہیں۔ جو شخص بھی خدا کے پاس آتا ہے، خدا اس سے پیار کرتا ہے، گلے سے لگاتا ہے، معاف کرتا ہے، رحم کرتا ہے اور معافی دینے کا حوصلہ بھی عطا کرتا ہے۔ جب آج ہم اپنے اس عقیدے کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس ایک بہت تاریخی لحاظ سے بھی کتاب جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، اور ایمانی لحاظ سے بھی اس میں جتنی بھی سچائیاں ہیں وہ ساری کی ساری مکمل اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اس میں شک نہیں، کسی قسم کا بھی رتی بھر بھی بائبل مقدس کی سچائیوں میں رتی بھر بھی شک نہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں اس پوری کائنات کو بنانے والے کے بارے میں، اس پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ انسان کو بنانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اور انسان کو برکت دینے والا اور نجات دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انبیاء کرام اس دنیا میں آئے۔ تو جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئے ہیں تو انہوں نے خدا کی اور کائنات کی ساری حقیقت کو کھول کر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، بائبل مقدس میں بتاتی ہے، تو بائبل مقدس جو ہمیں مسیح خداوند کے بارے میں بتاتی ہے، دنیا کی تاریخ، ایمانی تاریخ اور سائنسی تاریخ اب تک یسوع مسیح کے پائے کی جو ہستی ہے کوئی دوسرا اس کے سامنے مجموعہ ہو نہیں جاتا۔ جو ہستی خداوند یسوع مسیح کی ہے، نہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی ہستی ملتی ہے، نہ سائنسی لحاظ سے ملتی ہے اور نہ ہی ایمانی لحاظ سے ملتی ہے، جتنا قد ہمارے خداوند یسوع مسیح اور اس کا وقار اور اس کی عظمت اور اس کا جلال۔ اس لیے جب کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے تو ہم بائبل مقدس پر ایمان رکھتے ہوئے یسوع المسیح پر کامل بھروسہ کرتے ہیں کہ جو کچھ بائبل میں لکھا ہے وہ بالکل عین سچائی پر مبنی ہے، اور جو یسوع مسیح نے کہا ہے وہ بھی عین سچائی پر مبنی ہے، جو یسوع مسیح نے کیا ہے وہ بھی عین سچائی پر مبنی ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسیحی ایمان پر فخر کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مسیح ہونے پر فخر کرتے ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسیحی ہیں، کیونکہ خداوند یسوع المسیح جیسا نہ تاریخ میں، نہ سائنسی لحاظ سے، نہ ایمانی لحاظ سے کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے اپنے یسوع المسیح نجات دینے والے پر۔ اب خداوند یسوع مسیح کی جو باتیں ہیں انہوں نے ہمیں ایمانی لحاظ سے بہت کچھ سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے آخرت
उम्मीद के लोग हैं। हमेशा याद रखिएगा, हम उम्मीद के लोग हैं। हमारा ये नहीं है कि हम इस दुनिया में आते हैं, जिंदा रहते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं और मर जाते हैं और बस खत्म। ऐसा नहीं, बल्कि हमारा अकीदा इससे कहीं और ज्यादा आगे है। हम मर जाएंगे, लेकिन मसीह खुदावंद की सच्ची बातें मरने के बाद जो है वो है कि हम मुर्दों में से क्या होंगे? जिंदा होंगे। हम मुर्दों में से जिंदा होंगे। ये हकीकत है, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि हम मुर्दों में से जिंदा होंगे। दूसरा पहलू, जब हम जिंदा होंगे तो फिर क्या होगा? हिसाब किताब होगा, किताबें खोली जाएंगी। मसीह खुदावंद, तीसरी बात यह है, मसीह खुदावंद अपने फरिश्तों की फौज के हमरा बादलों पर बैठ कर आएंगे और अदालत करेंगे। अदालत करेंगे। ये आने वाला वक्त है, ये हकीकत है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह की कोई बात भी झूठी नहीं है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कोई बात भी बेबुनियाद नहीं है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की कोई बात भी जो है वो ऐसे नहीं है कि जो बेमानी हो। जब यीशु मसीह ने कहा है कि मैं बादलों पर आऊंगा तो होगा। जब यीशु मसीह ने कहा है तो मुर्दों में से जी उठोगे तो होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि किताबें खोली जाएंगी, मैं इंसाफ करूंगा तो होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जब आखिरत के बारे में बातचीत करते हैं तो फिर खुदावंद यीशु मसीह और हमें ज्यादा इसके बारे में हमारे सामने इंकशाफ करते हैं कि फिर मैं भेड़ों और बकरियों को जुदा करूंगा। भेड़ों को तशबीह दी गई है अच्छे लोगों के साथ और बकरियों को तशबीह दी गई है जो अच्छे लोग नहीं हैं उनके साथ। तो फिर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जिनके नाम किताबे हयात में लिखे हुए पाए गए, मैं उनसे कहूंगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग, आओ और वो मुकाम को जो तुम्हारे लिए बनाया उनसे याद किया। तो ये खुदावंद यीशु मसीह की बातें हैं जो सच्ची हैं, जो होने वाली हैं और जो होंगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमें खुद बताया। अब आने वाला जो वक्त है इसके लिए हमने तैयारी करनी है। ये जो वक्त हमें दिया गया है, हम जो जिंदा है, पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, हमें जो वक्त मिला है, जितना भी मिला है, ये तैयारी का है। ये तैयारी का वक्त है। ये अपने आप को खुदा के साथ मजबूत करने का वक्त है। अपने गुनाहों पर पशेमान होने का वक्त है। इंसान है, कमजोर है, गलती हो जाती है, खुदा को भी पता है हमसे गलती हो सकती है, लेकिन क्या हम गलतियों में पड़े रहे? हम गुनाहों में पड़े रहे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमने उठना है और अपने खुदावंद पर भरोसा करना है। खुदावंद, मुझे मेरे गुनाहों को माफ कर, मैं एक नई जिंदगी आगे शुरू करना चाहती और चाहता हूं जो तेरे नाम है। तो हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करते हैं। अब आखिरत के लिए हमने यहाँ से सामान इकट्ठा करके लेके जाना है। जो कुछ हम यहाँ पर करेंगे वही आसमान पर होगा और वही हमारे लिए कमाई होगा, वो हमारा साथ देगा आसमान का। इसलिए इस दुनिया में जब तक जिंदा है, याद रखिएगा, नेकी करने का मौका कभी अपनी जिंदगी से ना जाए। नेकी चाहे छोटी है तो छोटी छोटी नेकियां करके हम बार लगा लें आसमान पर। खुदा के सामने, तख्त के सामने अपनी नेकियों का अंबार लगा लें। बलियों का अंबार तो लगा ही है, लेकिन साथ में नेकियों का अंबार भी लगा लें। मदद करें, दुआ करें, सहारा बने, दूसरों का साथ दें, अच्छे काम करें। अच्छे काम, नेकी कोई हो सकती है, तो नेकी करने का चांस कभी जाया ना जाए, क्योंकि वही आखिरत का हमारे लिए खजाना है, हमारी जायदाद है आखिरत खुदा के पास। तो क्या हमारे ख्याल हमेशा इस
خدا کے پاس آتا ہے، دعا